अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने आख्या है कि अमरीका ते ईरान दे विच जिहड़ी जंग रुकवाउण दा मामला है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। उन्हें आख्या कि चीन के 4 नुकाती एजेंडे की असी मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग गलबात करते हुए वज़ीर आज़म ने आख्या कि खित्ते अमन ते इस्तेहकाम कायम करने लई सफारती कोशिशां जारी ने तो उम्मीद है कि अमरीका ते ईरान विच कशीदगी जिहड़ा है वो कम होएगी। उन्हें आख्या कि चीन वालों पेश किया गया जिहड़ा 4 नुकाती एजेंडा खित्ते अमन नूं वधाउण लई जिहड़ा है अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है तो पाकिस्तान इसकी भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना सी कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात ते सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत की है क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, खित्ते के अमन ते मईशत लिए खतरा बढ़ सकती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हालिया सफारती राबते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया तो मुख्तलिफ सतहों उत्ते जिहड़ा है उन्होंने होने वाले राबतियां नूं मुअस्सर बनाने में मदद दी है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते कशीदगी घटाने ते अमन कायम करने लई अपनियां जिहड़ियां जिम्मेदारियां ने अदा करता रहेगा। दूजे पासे ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बुकाई का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने इसराइली बयानों की सख्त मजम्मत करते हुए इन्होंने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल तो आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिता है। उन्हें यह कहा कि ईरान को हर किस्म का जारहाना कदम ते मुअस्सर ते भरपूर जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस्माइल बुकाई ने दस्या कि ईरान ते अमरीका जारी मुज़ाकरात कई अहम नुकात उत्ते इतफाक हो चुके हैं तो दोवां फरीक एक इब्तदाई फ्रेमवर्क तक पहुँच गए पर हुण हतमी मुआहदा तय हाले तक जो हतमी मुआहदा जो तय नहीं पाया। उन्हें वाजे किया कि इस मरहले उत्ते यह कहना बहुत जल्दबाजी होएगा कि ईरान ते अमरीका जल्द कोई जामे मुआहदा होने जा रहा है क्योंकि मौजूदा गलबात सिर्फ इब्तदाई फ्रेमवर्क तक महदूद है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक अमरीका नाल जारी मुज़ाकरात का मरकज़ सिर्फ जंग का खात्मा ते खित्ते कशीदगी नूं घटाना है जदों कि ईरान का जोरी प्रोग्राम इस वेले मुज़ाकरात के एजेंडे कोई हिस्सा नहीं। इस्माइल बुकाई ने कहा कि अमरीका नाल मुमकिन मुफाहमती यादाश्त यानी MOU आबनाए हुरमज़ के इंतजाम या कंट्रोल के मुतालिक भी कोई शिक शामिल नहीं। उन्हें यकीन दिवाया कि ईरान आबनाए हुरमज़ तो लंघन वाले सारे बहरी जहाज़ों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। उन्हें यह भी कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी ते कौमी मफादात के दिफा लई हर मुमकिन कदम जिहड़ा है वो उठाएगा, हर किस्म की जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिता जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने यह भी दस्या कि ईरान ते अमरीका सालसी के हवाले नाल पाकिस्तान का कोई वफद पाकिस्तान भेजने का साडा जोड़ा कोई फिलहाल इरादा नहीं तो ना कोई प्रोग्राम है पर पाकिस्तान इस सफारती अमल अहम सालसी का किरदार अदा कर रहा है। इस्माइल बुकाई के मुताबिक फरीकैन कई अहम मामलात उत्ते पेशरफ्त हुई है पर मुकम्मल ते हतमी मामला जोड़ा है वो वास्ते मजीद मुज़ाकरात की जरूरत है। अमरीका ते ईरान एक अहम समझौते के करीब पहुँच गए हैं जिस दे तहत 60 दिन की जंग बंदी तोसी आबनाए हुरमज़ की बहाली ते ईरान नूं आज़ादाना तेल की फरोख की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी खबर असा इदारे जोड़ा है एक्सियोस जोड़ा है वो रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का यह कहना है कि दोवां मुल्कों एक मुफाहमती यादाश्त उत्ते दस्तखत किए जाएंगे जोड़े 60 दिन लई होएगी तो जिस तोसी भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे के तहत 60 दिनों के दौरान ईरान अपने हुरमज़ नूं बगैर किसी टोल टैक्स के बहरी आमदरफ्त लई खुला रखेगा। उत्थे जिहड़ा है बिछाइयां गई जिहड़ियां बरूदी सुरंगां ने उन्होंने हटाउण ते आमादा होएगा ताकि जहाज़ां दी आज़ादाना आमदरफ्त बहाल हो सके। ईरान के जोरी प्रोग्राम नूं महदूद करने बारे भी गलबात जारी रहेगी। इस दे बदले ईरान अमरीका जो ईरानी बंदरगाह उत्ते लगियां जिहड़ियां पाबंदियां ने नरम करेगा तो कुछ माशी पाबंदियां भी जो है वो थोड़ियां वो नरम की जाएगियां ताकि ईरान जो आलमी मंडी तेल की फरोख्त आज़ादाना तौर पर कर सके तो इस नाल ईरानी मईशत को फायदा पहुँचेगा। हालांकि आलमी तेल मंडी नूं भी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे का बुनियादी असूल अमल के बदले नरमी होगा यानी जिन्नी तेज़ी नाल ईरान अपना हुरमज़ विचों बारूदी सुरंगां हटावेगा उतनी रफ्तार नाल अमरीका पाबंदियां नरम करता जाएगा। जराए के मुताबिक ईरान फौरी तौर पर मुंजमद रकूम की बहाली ते मुस्तकिल जड़ियाँ पाबंदियां ने वो ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद सी पर अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि ये इकदाम सिर्फ अमली इकदाम तो बाद ही किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुजवज़ा मुफाहमती यादाश्त ईरान ये यकीन दहानी कराएगा कि वह कदे भी जोरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा तो जे यूरेनियम मौजूदगी को महदूद करने ते असास जोरी मवाद खत्म करने बारे भी गलबात इस मामले हो रही है। जराए भी दस रहे हैं कि ईरान ने सालसी करने वाले मुल्कों के जरिए अमरीका को यकीन दहानी कराई है जबानी तौर पर कि यूरेनियम मौजूदगी महदूद करने ते असास जोरी मवाद बारे नरमी दिखाने लई वो तैयार है। अमरीकी हुकाम का यह भी कहना है कि खित्ते मौजूद अमरीकी फौज 60 दिन
ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਬਨਾਨੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕਿस्तानी फरीक इस समझौते मरकजी साजिश का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी क्यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, जोड़े कि जुम्मे के हफ्ते वाले दिन जोड़ा है वो तेहरान के दौरे पर मौजूद सन। रिपोर्ट अमरीकी हुकाम को उम्मीद है कि बाकी मामला आइंदा चंद घंटे हल हो जाएंगे तो इस समझौते का ऐलान जोड़ा है वो किसी भी दिन हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिता है कि इसराइल हर खतरे नाल निपटण लई मुकम्मल तौर पर आज़ाद है तो ईरान नाल होने वाले किसी भी हतमी मुआहदे जोरी खतरे का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए है। रॉयटर्स ये दस रहे हैं कि बरतानवी खबर इदारा जो रॉयटर्स है उसके मुताबिक अमरीका इसराइल ते ईरान जारी कशीदगी के माहौल एक मुमकिन सफारती पेशरफ सामने है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आज़ादाना अस्करी कार्रवाई बारे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिता है। रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले नाल रिपोर्ट किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर नाल टैलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया है कि इसराइल लबनान समेत हर महाज उत्ते अपने अस्करी कार्रवाई आज़ाद रहेगा। उन्हें आख्या कि इस अमल ईरान के अफजूदा जोरी मवाद का खात्मा तो तेहरान दी यूरेनियम अफजूदगी दी तनसीबात को खत्म करना भी शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने होर ये भी दसिया कि मेरी पॉलिसी जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप वांग तब्दील नहीं होती तो ईरान को जोरी हथियार हासिल नहीं करने दिते जाएंगे किसी भी सूरत। ये गलबात उदों है जो वाशिंगटन तो ईरान एक मुमकिन अमन मुआहदे उत्ते जो है वो मुज़ाकरात जारी ने। अमरीकी सदारती दफ्तर के एक अहदेदार ने भी ये दसिया है कि ईरान नाल जंग के मुकम्मल जोड़ा है खात्मे बारे समझौता फौरी तौर पर तय पाने का कोई इम्कान मौजूद नहीं, क्योंकि ईरानी क्यादत वालों इस दी मंजूरी और कुछ दिन मजीद लग सकते हैं। अमरीकी सदारती दफ्तर के अहदेदार के मुताबिक ईरान तो अमरीका जारी गलबात पेशरफ जरूर हुई है पर आखिरी समझौते तक पहुँचने लई होर मुज़ाकरात की लोड़ है। दूजे पासे अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी तो अमरीकी मुज़ाकरातकार समझौते के जोड़ा बुनियादी ते वसी असूलों उत्ते मुत्तफिक हो चुके हैं। रिपोर्ट ये दस रही है कि अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने मुजवजा समझौते के इब्तदाई खदोखाल की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट यह भी आख्या गया है कि भावें दोवें फरीक अहम नुकात उत्ते मुत्तफिक नहीं पर किसी भी बाकायदा दस्तखत तो पहला आखिरी शर्तां ते तफसीलात तय होने जोड़ा है वो हुण भी बाकी ने। इस तो पहला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान नाल जोड़ा है वो समझौता हुण तक मुकम्मल तौर पर नहीं होया। उन्हें भी कहा कि यह समझौता साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के दौर वाले समझौते तो बिल्कुल मुख्तलिफ होएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हुण तक किसी ने भी इस समझौते को नहीं वेख्या तो ना ही आवाम इस तफसीलात तो वाकिफ ने, इसलिए बगैर मालूमात के तनकीद करने वाले गल्लां उत्ते तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान बारे चंगी खबर सामने आएगी क्योंकि वो कदे भी जोड़ा है वो माड़ा समझौता नहीं करते। ईरानी हुकाम ने इशारा दिता है कि अमरीका नाल इब्तदाई समझौता तय पाउण के जोड़ा है बावजूद अब हुरमत जंग तो पहला वाली हालत बहाल नहीं होगी। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए ने उन्होंने दस्या है कि जे अमरीका नाल समझौते के इब्तदाई नुकात तय हो भी गए तो उन्होंने इतफाक हो भी जाता है तो अपना हुरमज की जी कानूनी तो इंतजामी हालत है उन्होंने तब्दील नहीं किया जा सकता पर इतों लंघण वाले जहाज़ों की गिनती तब्दीली आ सकती है। जराए ने दस्या कि खास तौर पर अपना हुरमज तो लंघण वाले जहाज़ों की तादाद जोड़ा है वो 30 दिन तो वध अरसे जंग तो पहला वाली हालत वापस लियाण की इजाज़त दी जाएगी। रिपोर्ट ये भी दस रही है कि ईरान तो अमरीका मुमकिन इब्तदाई समझौते तो सामने आने वाले तफसीलात तो यह जाहिर होता है कि अपना हुरमत जंग तो पहला वाली हालत बहाल नहीं होगी। हालांकि मगरबी मीडिया इसके उलट दावा किया गया कि ईरान बगैर किसी समझौते के अपना हुरमत उत्ते अपने खुद मुख्तार अख्तियार बरकरार रखने तैयार हो गया। समझौते मुतालिक हासिल मालूमात की बुनियाद उत्ते यह भी दसिया गया कि मुमकिन समझौते अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी शामिल होएगी और जी कि मुफाहमती यादाश्त के तहत 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। जे नाकाबंदी ख़त्म ना की गई तो अपना हुरमज की हालत कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान नाल होने वाले मुमकिन समझौते उत्ते ज़्यादातर मामला साढ़े तय हो गए हैं जबकि आखिरी नुकात उत्ते गलबात अपने आखिरी मरहले दाखिल हो चुकी है। उन्हें इशारा दिता कि समझौते का बाकायदा ऐलान जल्द सामने आएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक मुजवजा समझौता सिर्फ अमरीका तो ईरान तक महदूद नहीं होएगा बल्कि इस कई और अहम मुस्लिम ममालिक भी शामिल होंगे।
انہوں نے کہا کہ سمجھوتے تو بعد اپنے ہرمز نو کھول دیتا جائے گا جس نال خطے کشیدگی گھٹن تے عالمی سرگرمیاں بہتری دی امید ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا سی کہ انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سیادہ سے منیر سمیت کئی مسلم ممالک کی قیادت نال رابطے کیتے ہیں. انہوں نے مطابق محمد بن سلمان, محمد بن زید ال نہیان, تمیم بن احمد الثانی ترکیہ, مصر, اردن تے بحرین کی قیادت نال بھی ایران نال مفاہمتی یادداشت تے تفصیلی گل بات ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دسیا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نو بھی پیش رفت بارے آگاہ کر دیتا ہے تے سارے فریقین نو خطے استحکام لئی اعتماد وچ لیا جا رہا ہے. انہوں نے مطابق سمجھوتا وڈی حد تک تیار ہے پر آخری مذاکرات تے آخری تفصیلات جڑا منظوری ہوتی تو مذاکرات ہن بھی جاری ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیش رفت نو مشرق وسطی چ ایک وڈی سفارتی کامیابی قرار دیندے ہوئے کہا کہ جے یہ سمجھوتے طے پا جاندے نے تے خطے وچ نویاں سیاسی صف بندیاں نہیں ویکھن نو ملن گے. اور امریکی اخبار سمیت کئی جڑے اپنا اخبارات نے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کشیدگی گھٹان تے امن سمجھوتے کے مسودے کو آخری شکل دینے سب تو اہم کردار ادا کیتا ہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ, ایران تے خلیجی ممالک نال مسلسل رابطے تے فریقین اعتماد بحال کرنے مرکزی کردار نبھایا. امریکی اخبار کی رپورٹ آخیا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دے ایران دے دورے نے امن سمجھوتے دے مسودے دی تکمیل فریقین اتفاق رائے دی فضا ہموار کرنے بڑا اہم کردار ادا کیتا ہے. دوجے پاسے واشنگٹن ٹائمز نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ ہفتے دن صبح سمجھوتے دے مسودے اتنے اہم پیش رفت ہوئی تے فریقین جڑا اس اتنے متفق ہو گیا جس تو بعد سفارتی سرگرمیاں تیزی آ گئی ہے. یہ سب ادوں ہو رہا ہے جدو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جڑا ہے وہ تہران دے دورے تے سن. نیو یارک ٹائمز دے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دے حالیہ دورہ ایران نو اعلیٰ سطح کی سفارتی کامیابی قرار دیتا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان نے ایران تے امریکہ وچ مفاہمت پیدا کرنے کلیدی کردار ادا کیتا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جڑا ایران کا دورہ مکمل کر چکے ہیں تے اس تو بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم نو وائٹ ہاؤس طلب کیتا. اس میٹنگ کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان, سعودی عرب, قطر, متحدہ عرب امارات, ترکی تے مصر سمیت مختلف ممالک کے رہنماؤں نال رابطے بارے جڑا ہے کانفرنس جڑا ہے وہ گل بات کی تھی. یہ سارا معاملہ کہڑے پاسے جا رہے ہیں اور پاکستان اس معاملے کیڑا کردار ادا کر رہے ہیں اس تے گل بات ہوئے گی. ایک چھوٹا جہا بریک لینے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سارے نال موجود ہوئیں گے شازیہ چیمہ صاحبہ, انہوں تو اس معاملے کے حوالے مزید گل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام دی اس گل کریں گے ایران امریکہ تعلقات اور معاملات کے حوالے اور اس معاملے تے گل کرنے واسطے سارے موجود نے ماہر بین الاقوامی امور شازیہ چیمہ صاحبہ. بہت بہت شکریہ میڈم تسی پروگرام شرکت کی. سب تو پہلا دے دسو لیٹسٹ جڑا ڈیولپمنٹ نے کہ لگ رہا ہے, بیانات آ رہے ہیں دونوں پاسوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ ہون جا رہا ہے, تو انہوں کی لگ رہا ہے کہ واقعی یہ دونوں ممالک کوئی بیسک ایم او یو یا کسی معاہدے دے قریب پہنچ گئے ہیں؟ بالکل پاکستان دیاں کوششاں نال کوئی ایک صفحہ جڑا ہے وہ تیار تے ہویا ہے. اگر انہوں سرفیس لیول تے ویکھیا جائے تے امریکہ انہوں اپنی وکٹری دے طور تے استعمال کر سکتا ہے اگر وہ ڈیپ سٹڈی نہ کیتی جائے, پرووائڈڈ کہ کو گفتگو دے وچ جڑیاں جزیات نے وہ سامنے آندیاں نے پیا ایرانی سائڈ تو ہی تے ویسٹرن میڈیا دی سائڈ تو ہی, تے انہاں وچ تے کیٹاگوریکلی دو گلاں جڑیاں نے ایران مندا ہویا نظر آ رہا ہے. ایک ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کھول دینے اور دوسرا ہے کہ اسی کدی بھی زندگی وچ تحریری طور تے لکھ کے دینے ہیں کہ اسی نیوکلیئر جڑا ملٹری گریڈ یورینیم ہے وہ انرچ نہیں کراں دے تے نیوکلیئر جڑا ہے وہ بوم نہیں بناواں دے. تے اے دو گلاں نو اگر امریکہ چ فہم عقل تے بصیرت ہوئے تے یقیناً انہاں دے کول واپسی دا ایک بہترین رستہ ہوئے, ایدی پیکیجنگ کرن, ری پیکیجنگ کرن تے اینو جا کے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ چ آرام نال ویچ سکدے نے کہ جی اے ساڈی وکٹری ہے, ویکھو اسی اے دوویں چیزاں جڑیاں نے وہ حاصل کر لیا نے. معافی چاہنی. تے او اگر اے پاکستان وچ نہ پیندا تے اے بھی نہیں سی ہونا, لیکن پھر گل اے وے کہ اگر انہاں ہی جزیات نو تسی ڈیٹیل نال پڑھو تے او دے وچ پھر ایران جڑا ہے وہ صاف صاف اے گل کردا ہے کہ اے جڑے مذاکرات نے اے ٹو ٹریک ہون دے. پہلے ٹریک وچ امریکہ جڑا ہے وہ فارمل ڈیکلیریشن آف وار کرے دا, کہ فارمل ڈیکلیریشن آف اینڈنگ آف دا وار, کہ فارملی تسی سانو ڈکلیئر کرو دے کہ اسی جنگ کرن آئے ساں, اسی جنگ بند کر دیتی ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ تسی جڑے ساڈے فروزن ایسٹس نے او تسی سانو واپس دے دیو گے.
ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਨੇ ਆ। ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਏ। ओमान ते ईरान ने मिल के ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਜਾਣ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ 2 ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਟਰੈਕ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 60% ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ। ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3% ਦਾ ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਰਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਜੀ ਜੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੀਕ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨੇ, ਰਿਲਾਏਬਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਪੋਇਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆਜ਼ੂਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ इसराइल तस्लीम करने वास्ते तैयार नहीं। तो फिर की सूरत हाल बनेगी? आया ट्रंप या जितने भी ममालिक इस मुआहदे किरदार अदा करने इसराइल नूं इस गल ते मजबूर कर पाएंगे कि जी वो जंगबंदी जारी रखे या जंगबंदी शामिल होवे? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ 12 ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ठीक ਆਬਜੈਕਟਿਵ है। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਇੰਪਲਿਸਿਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਤਦ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ JCPOA ਆਲਰੇਡੀ ਓਬਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ सही। ਮਸਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ जी जी। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਛੇੜ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ठीक है। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜੀਮ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਜਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੂਨੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲੈਟਰਲ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵੇ, ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, BRI ਠੀਕ ਨੇ, ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਿਚਡ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, IAEA ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰਹਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਫ ਆਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਟ ਸਟੇਕ ਤੇ ਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਟ ਸਟੇਕ ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਠੀਕ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, UAE ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਕ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਜੀ ਰੋਮੇਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੂਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਲ ਮੰਦੇਬ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਅੰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਠੀਕ ਲਏਗੀ? ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਨ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ 0% ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੌਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਸਹੀ ਝੁਕ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਫੇਵਰਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੇਵਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਵਰ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਆਫ ਰੈਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਹੈਸਲ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੈ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਾਤਿਹ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਥੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਪੈਕੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਸਟੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 60% ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਕੇ 20% ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਈਰਾਨ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 60% ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟਰੈਕ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਓਪਨਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੌਕੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਸੈਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਚਲਾਣਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਦੋਵਾਂ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਸਿਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਬਲੌਕੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਕ 2 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਹਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੌਨ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ 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 ਘੜੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਠੀਕ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਮੰਡਲਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਟਅਪ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਨਿਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਗਲੋਬਲਿਸਟ ਨੇ, ਰੋਬਰਟ ਕੇਗਨ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਕ ਦੂਬੋਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬੈਡ ਜੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਟਰੰਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਜੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ JCPOA ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਕਈ JCPOA ਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਇੱਕ ਡੀਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਨਰਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ ਜਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੌਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਡੀਲ ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਹੈ, ਬੈਡ ਡੀਲ ਹੈ, ਪੈਥੈਟਿਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੌਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਅਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿੰਚਪਿਨ ਹੈ ਈਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨ ਕਾਫੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਬਲਕਿ ਪੁਟਿਨ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਲੇਟਰਲੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत सारे चैनल्स पे ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई देगा कि जी अगली इस्लामाबाद के अंदर जो है हम एक मुआहदा कर लेंगे। मुआहदे ते काफ़ी टाइम लग जाते हैं, लेकिन हाली फिलहाल एक MOU भी नहीं सामने आया ऑफिशियली। हाली सिर्फ यह होया कि एक्सटेंसिव डिस्कशंस के बाद ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 4-5 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮੁਆਹਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਫॉर द टाइम ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗ ਵਧੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਨੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੇ, ਅਸਾਂ ਆਖ ਛੜਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਗੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਬਰਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੀ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੱਲ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਡਾ ਸਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ, ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਔਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ MOU ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਇਹ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਫਿਰ ਰੋਬਰਟ ਕੇਗਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਲਿੰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀਆ ਮੈਡਲਸਨ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया शाजी चीमा साहबा, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक के बाद वापस आने ते कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से गल करने जरा सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले नाल। क्वेटा चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक उत्ते जोरदार धमाके के नतीजे 3 फ्रंटियर कोर के जड़ा जवान समेत 14 अफराद जौं भाग ते मुतअद्दिद जख्मी होए। पुलिस के मुताबिक धमाका चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक उत्ते होया। धमाका इन्ना शदीद सी कि करीबी इमारतों के शीशे ते खिड़कियां टूट गई। धमाके नाल ट्रेन ते नाल खड़े गड्डियां भी नुकसान पहुंचा। 10 गड्डियां नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके तो बाद पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रैस को क्वेटा स्टेशन उत्ते रोक लिया गया। धमाके के बाद सरकारी अस्पतालों एमरजेंसी नाफिज कर दी गई तो डॉक्टरों ते तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया। रेस्क्यू जराए के मुताबिक रेलवे ट्रैक उत्ते धमाके के जड़े बाद 20 तो वध जड़े जख्मी ने वो सिविल संडे मैन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया उन्होंने। और मुआवन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने दसिया कि चमन फाटक धमाके जांबाक अफराद की तादाद 14 तक पहुँच गई है। शुदाइच फ्रंटियर कोर के 3 जवान भी शामिल ने। धमाके जख्मी होने वाले कई औरतों के बच्चे भी अस्पताल मुंतकिल किए गए। शाहिद रिंद का कहना सी कि दहशतगर्दों ने निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे च लेके जड़े उत्थे शवायद इकट्ठे किए और जड़े तहकीकात उत्थे जारी ने। और उन्होंने यह कहा कि अवामी मकामात को निशाना बनावा दहशतगर्दों की बुखलाहट का सबूत है। ये सारा कुछ जड़ा है बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज़श्ता रोज़। प्रोग्राम तो इजाज़त दो, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।